Today we are going on to another problem in interest. You can write it down. A man deposits a certain sum of money into, I hope it is clear, into a bank. I'll just read it once more. A man deposits certain sum of money into a bank. It amounts to rupees 12,325 in 8 years. Okay, and amounts to rupees 13,565 in 10 years. Find the sum invested. Okay, so this is a question that has been given to you. You are said a man deposits a certain money into the bank at the amount of 12,325 in 8 years and 13,000 in upper 2 year. You have to find out how much is a fund invested. So what you have to do is, you know, A is equal to, for the first one, A is equal to 12,325. N പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ N എത്രയാണ്? N is equal to 8. P is equal to, you are not being given P. R is equal to R. Okay. So what you have to, you know the formula, A is equal to P into 1 plus NR divided by 100. അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. സോ ഇത് നമ്മൾ this is a formula. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? എന്റെ അവിടെ 1 2 3 2 5 is equal to P അറിയില്ല, 1 plus N 8R divided by 100. So this can be considered as a first equation. Okay, now you are being given a second equation and this is related with an amount of rupees 13,565 in 10 years പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് B കേസിൽ A is equal to എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 13,565. N എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? is equal to 10. R അറിയില്ല, P is equal to P തന്നെയാണ്. So again the formula A is equal to P into 1 plus NR divided by 100. നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുലയാണ്. A പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ? 13,565. പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? is equal to P പറഞ്ഞാൽ P 1 plus N പറഞ്ഞാൽ it is 10 R divided by 100, right? So this is the second equation, right? Second equation ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ now you have got the first equation and you have got the second equation. Now what you have to do is you have to divide the first equation by second equation. Okay, I'll just write it down in the next page. So the first equation നമുക്ക് അറിയാം 112,325 is equal to 1 plus 8R divided by 100. ഇത് divided by the second equation ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6y ഇതല്ല നമ്മളെ second equation, divided by 1 plus 10R divided by 100. So what will happen? ഇത് നമ്മൾ divide ചെയ്യുമ്പോൾ 12325 divided by 13565 is equal to ഇതെങ്ങനെയാവും? So this will become 100 plus 8R, LCM കാണുമ്പോൾ 8R divided by 100 plus 10R. So this is how the equation will form. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ cross multiply ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. So what will happen is 325 ഇവിടേക്ക് എന്ത് വരും? 100 plus 10R വരും, 10R വരും. That is equal to എന്താ? 13565. അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എന്താ? 100 plus 8R. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting the answer 12325 into 100 ചെയ്യുമ്പോൾ 00 plus 12325 right? Next is equal to 13565 plus 00
00 പ്ലസ് ഇതിനെ 8നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക 108520 R. This is how you will be getting the equations. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ 6 ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് 6 ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. So what will happen is 12325 R. ഇതിനെ നമ്മൾ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. -108520 R is equal to നമുക്ക് എത്ര വരും 135600 minus 1232500. This is how you will be having the formula. അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting 14730 R is equal to 1,24,000. ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. Now what you will do is 124,000 divided by 14730. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8.42 കിട്ടും. 8.42 പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, R ആണ്. So now you are going to substitute in first equation. നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ 12325 is equal to P into 1 plus 8 into 8.42. ആദ്യം നമുക്ക് 8.42 അല്ല കിട്ടിയത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. So what you will be getting 12325 is equal to P into 1.6736. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. So what will happen is P is equal to ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 12325 divided by 1.6736 which is equal to 7365. So the sum invested എത്രയാ 7365 is your answer. Okay. Moving on to the next question. Okay. Mr. A lent at simple interest rupees 7,200 ആണ് 7,200 partly at 6% per annum and partly at 7% per annum. അപ്പോൾ 7,200 എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ പാർട്ട്ലി 6%ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പകുതി 7%ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. If the interest received after 1 year is rupees 450, how much did he lent at different rate of interest is your question. So what has been given is നമുക്കറിയാം എക്സിനെ നമുക്ക് എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ട് 1. ലെറ്റ് എക്സ് അത് എസ്യൂം ചെയ്യാണ് ബി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ്, കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പകുതി നമ്മൾ 6%ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പകുതി നമ്മൾ 7%ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നോണ്ടാ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ട് 1 ആൻഡ് ഇതിന്റെ മൈനസ് 7,200 മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും 7,200 മൈനസ് എക്സ് ബി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ട് 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരിക പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ബീങ് ഗിവൺ ദെൻ 7,200 is equal to എങ്ങനെയാണ് എക്സ്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സ് ആണ്, ഇതിനെ എങ്ങനെയാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് 7,200 മൈനസ് എക്സ്. എങ്ങനെയാ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടും ഒരു പാർട്ടിനെ 7,200 മൈനസ് എക്സും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു യു ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 1 ഇയറും പറയുന്നുണ്ട്, എത്രയാണ് 450 പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ പറഞ്ഞത്, ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 450 നമുക്കറിയാം. സോ നൗ ഇൻട്രസ്റ്റ് of part 1 plus interest of part 2
is equal to 450. 450 നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് പാർട്ട് 1 എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വന്നാൽ നമ്മളെ പി എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പി പറയുന്ന ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പി എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 പി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റു എത്ര ഇയേഴ്സാ പറയുന്നത്, 1 ഇയറാ പറയുന്നത്. സോ n is 1 into r പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് 6% പ്ലസ് മറ്റേത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് 7200 മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, ഇൻറ്റു അഗെയിൻ 1 ആണ്, ഇൻറ്റു അവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്, 7% is equal to 450. 450 ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതെങ്ങനെയാ വരിക, 6x അല്ലേ, 6 into 1 into 6 പറയുമ്പോൾ 6x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് 7 വരും, 1 into 7 is 7. So 7 into 7200 minus x divided by 100 is equal to 450 വന്നു. This is how the equation will come. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ what will happen is 6x plus ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 50400 into minus 7x which is equal to ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക, 100 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2 0 ഇങ്ങോട്ട് വരും. Right. Now you will be getting 6x minus 7x is equal to 45000 minus 50400 അല്ല 45,000 4,50,000 എഴുതി, 45,000 minus 50400. So ഇതിനെ നമ്മൾ 6x minus 7x പറയുമ്പോൾ you'll be getting minus 1x which is equal to minus 5,400. x is equal to e minusum cancel ആയിപ്പോൾ it will become 5,400. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ട് എ പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്രയാണ്, പാർട്ട് എ is 5,500. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ട് 2 is equal to 7,200 ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ, മൈനസ് 5,400. നമ്മൾ 7,200 മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ എക്സിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് 5,400 കിട്ടി. പാർട്ട് 2 നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, 7,500 മൈനസ് 5,400. So you'll be getting an answer of 1,800. Okay. So here 5,400 at 6% കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് 1,800 7% കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, thank you.